वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। இப்போ ஷட்கோஸ்வாமி அஷ்டகம் பாடிட்டு கோபால பட்ட கோஸ்வாமி பற்றி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृताम्बो निधि धीरा धीर जन प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुवो भाराव अन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्री गौरंग गुणानुवर्णनविदौ श्रद्धा समृद्धि अन्वितौ पापोतापनिकृन्तनुतनुभृतां गोविन्दगानामृतैः आनन्दाम्बुधि वर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ त्यक्त्वा पूर्णम् अशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनगन्धाश्रितौ गोपीभावरसामृदाब्धिलहरी
कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ कुजत्कोकिलहंससारसगना कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलवितप श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्तदौ यौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ शाङ्ख्यापूर्वकनामगाननटिभिः कालावसानिकृतौ निद्राहारविकारकादिविजितो सात्यन्तदीनौ च यौ राधाकृष्णगुणस्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधाकुण्डतटे कलिन्दितनया धीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसत् अशेषतसया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ सकदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ इरादे व्रजदेविके च ललिते यनन्दसुनोकुट श्रीगोवर्धनकल्पपातपतले कालिन्दिवन्ये कुत गोषन्ताव इति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க படிங்க. ஒன்னு ஒரு படிச்சுங்க. பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமங்களை ஓதுவதிலும் பாடுவதிலும் பரவசத்தில் ஆடுவதிலும் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருக்கும் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்களை செலுத்துகிறேன். அவர்கள் கடவுளின் அன்பு கடலை போன்றவர்கள். மற்றவர்கள் மீது பொறாமை கொள்ளாதவர்கள் ஆதலால் முரடர்களிடத்தும் இரக்கம் உடையவர்கள். அவர்கள் எதை செய்தாலும் அவை மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே இருக்கும். பகவான் சைத்தன்யரின் முழு அருளையும் உடையவர்கள். ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஆத்மாக்களை விடுவிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித இனத்திற்கு நன்மை பயக்கும் விதத்தில் நிலையான சமய கோட்பாடுகளை நிலைநாட்டும் நோக்கத்திற்காக அதிகாரம் வாய்ந்த சாஸ்திரங்களை நுணுக்கமாக படிப்பதில் வல்லுநர்களான ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு எங்கள் பணிவான வணக்கங்கள். அவர்கள்
உலகங்களிலும் புகழப்படுகிறார்கள். ராதாகிருஷ்ணரின் திவ்யமான உன்னத பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு கோபிகளின் நிலையில் மூழ்கியிருப்பதால் அவர்கள் சரணடைவதற்கு ஏற்ற தகுதி உடையவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரசாத்ஜி. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றிய விளக்கங்களில் மிக தேர்ச்சி அடைந்தவர்களும் அவரது திவ்யமான உன்னத தன்மைகளை பற்றி கூறுவதில் திறமை பெற்றவர்களுமான ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். கோவிந்தனுடைய திவ்யமான உன்னத பாடல்களை பாடி கருணையை பொழிவதால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் பாவங்களை போக்கி தூய்மைப்படுத்த கூடியவர்கள் அவர்கள். உன்னதமான ஆனந்த பரவசத்தில் ஆழ்த்துவதில் வல்லவர்கள். மோட்சத்தையே நோக்கமாக கொண்ட நிலையிலிருந்து ஜீவராசிகளை காப்பவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம். 4. ஒரே நிமிஷம். 4 தானே அடுத்தது? 5வது மாதாஜி. 5ஆ? சரி படிங்க. இல்ல 4 மாதாஜி 4. ஒரே நிமிஷம். படிங்க சாந்தாமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அரசாங்க தொடர்புகள் முக்கியமற்றதென அவற்றை உதறிவிட்டு பெரும் பதவிகளை துறந்து ஸ்ரீ ரூப கோசாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோசாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோசாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோசாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோசாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோசாமி ஆகிய 6 கோசாமிகளுக்கு என் பணிவான வந்தனங்கள். அவர்கள் பிரபஞ்சத்தில் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விடுவிக்கும் நோக்கத்துடன் கந்தல் துணியை கட்டி கொண்டு பிச்சைக்காரர்கள் போல் தங்களை ஆக்கி கொண்ட போதிலும் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கோபிகள் கொண்ட பிரேமையில் ஆனந்த பரவசம் கொண்டவர்களை அதே பக்தி சமுத்திரத்தின் அலைகளில் மீண்டும் மீண்டும் மூழ்கி இருந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண. 5 படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேரின் அடியில் விலை மதிப்பற்ற ரத்தினங்களை கொண்டதும் அழகானதுமான மரங்களை கொண்ட விருந்தாவனம் எனும் புண்ணிய திவ்ய கஷேத்திரத்தில் கிருஷ்ண ராதாகிருஷ்ண வழிபாட்டில் முற்றாக தங்களை ஈடுபடுத்திய ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் என் பணிவான வந்தனங்களை. ஜீவராசிகள் அனைத்திலும் வாழ்க்கையின் இலட்சியத்தைக்கேற்ப வரம் அளிப்பதில் சிறந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணன். காலந்தவராது வணங்கிக் கொண்டு புனித நாமங்களை ஓதிக்கொண்டு இருக்கின்ற ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். அவர்கள் எப்போதும் தூய பக்தி சேவைகளிலேயே தங்கள் விலை மதிப்பற்ற வாழ்வை பிரயோஜனப்படுத்தினர். அதற்காக உண்ணுதல், உறங்குதல் ஆகியவற்றை விட்டு பகவானின் திவ்யமான உன்னத தன்மைகளை நினைத்து அடக்கமும் பணிவும் உடையவர்களாக இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது. சில வேளைகளில் ராதா குண்டத்தின் குளம் கரையிலும், சில வேளைகளில் யமுனை கரையிலும், சில வேளைகளில் வம்சிவாடாவிலும் திரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண பிரேமையில் பரவசத்தில் பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் போல் கிருஷ்ண உணர்வில் மூழ்கியவர்களாய் உடம்பில் பல திவ்ய லீலைகளின் அறிகுறிகள் தோன்ற திரிந்த ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாஸ் கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் என் பணிவான வந்தனங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ விருந்தாவனத்தின் அரசியே, ராதா ராணியே, ஓ லலிதா, ஓ நந்த மகாராஜனின் மைந்தனே, நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ எங்க இருக்கீங்க? கோவர்தன மலையில் மேல் இருக்கிறீர்கள் அல்லது யமுனை கரையில் உள்ள மரங்களுக்கு கீழ் இருக்கிறீர்களா என்று கூறிக்கொண்டு திரியும்
ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ சதானந்த கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஆகிய 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து போன வகுப்புல வந்து ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி பற்றி பார்த்தோம். யாராவது 1-2 வரி ரகுநாத தாசரை பற்றி சொல்ல முடியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கேட்கலாமா? ஹரே சொல்லுங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. திரிபுரா மாஜி. ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமி வந்து வெறும் பெரிய ஜமீன்தார் இனத்துல பிறந்தும் அவர் பகவான்கிட்ட மகாபிரபுட்டே பக்தி சேவை செய்யணும்னு விரும்பினாரு. அதுக்காக வீட்டை விட்டு பலமுறை ஓடி வந்தாரு. ஆனாலும் அவங்க அப்பா வந்து அவரை புடிச்சு திரும்ப கொண்டு வந்து உங்க அப்பா வீட்டுல பேர் போட்டுறாரு. ஞாபகம் இருக்கா? அவங்க அப்பா பேரு ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. கோவர்தன மஜும்தார். கோவர்தன் மஜும்தார். கோவர்தன ஓகே மாதாஜி. மஜும்தார். ஓகே சரி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு ஒரு அழகிய பெண்ணை பார்த்து திருமணம் செய்து வைக்கிறாங்க. அப்படியே அவருக்கு வந்து அந்த சம்சாரத்துல வந்து ஈடுபட ஏற்படல. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இவரு நித்யானந்த பிரபு சந்திக்கிறாரு. அங்க வந்து அவருக்கு அவரோட திருவடியில இருந்து இது கிடைக்குது, ஆசீர்வாதம் கிடைக்குது. அப்புறம் வந்து பானிகட்டி திருவிழா அவர் வந்து அவல் பிரசாதம் நிறைய பண்ண சொல்றாங்க. அவரும் வந்து நிறைய அங்க உள்ள கடைகள் எல்லா கடைகள்ல இருந்தும் வாங்கி அவர் செய்யறாரு. பானிகட்டின்ட்டு இன்னைக்கு வந்து திருவிழா கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். இதே மாதிரி அவர் வந்து எப்பெல்லாம் வீட்டை விட்டு போனாலும் அவங்க ஒய்ஃப் அவங்க அம்மா சொல்றாங்க எனக்கு கட்டி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு. இந்த அழகிய மனைவி தன்னை சொத்து இருந்துமே அவனை கட்டி வைக்க முடியல, இதெல்லாம் நல்லா அவரை முடியாதுங்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து மகாபிரபு வந்து எப்படி வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து அடுத்த ஆணை விரும்பினா அவனையே நினைச்சுக்கிட்டு வேலை செய்வாளோ அந்த மாதிரி நீ வந்து பௌதிகத்துல வந்து நீ வேலை செய்ய, என்னையே நினைச்சிட்டு உன்னோட காரியங்களை செய்யன்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு திரும்ப மகாபிரபு கிட்ட வந்து சேர்றாரு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எழுதின ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தகம் அதான் முக்கியம். அவர் என்ன புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? எனக்கு வேற யாராவது தெரியல. சொல்லுங்க அவர் எழுதின புத்தகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவர் எழுதின புத்தகங்கள் வந்து முக்கியமா ஸ்தவமாலா, தனச்சரித்ரா, தனகேலி சிந்தாமணி, முக்த சரித்ரா. இவர் எதுக்கான ஆச்சாரியன்? ரகுநாததாச கோஸ்வாமி எதுக்கான ஆச்சாரியன்? 3 விஷயங்கள் இருக்கு: சம்பந்த, அபிதய, பிரயோஜன. ரோஜன ஆச்சாரியார். பிரயோஜன ஆச்சாரியார். இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம். அவரை வந்து நினைவுபடுத்திக்கணும். ரகுநாத தாசர் வேற, ரகுநாத பட்டர் வேற. பட்டரை பத்தி கடைசியில பார்ப்போம். முதல் சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தித்த முதல் கோஸ்வாமி ரகுநாத தாசர். இப்ப 2வது கோஸ்வாமியை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அழகா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எவ்வளவு நம்ம 6 கோஸ்வாமிகளை பத்தி தியானம் பண்றோமோ அவ்வளவு நமக்கு வந்து இந்த சம்பிரதாயத்துல இணைக்கப்படுவோம். அதனாலதான் இது முக்கியமா இதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சது. போடாத முடி பறக்கணும், எண்ணெய் வைக்கணும், அதுக்கு தான் பண்ணு. அதற்கு தான் வந்து இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் பற்றின தொடர் உபன்யாசங்களை நம்ம கேட்டுட்டு வரோம். அதனால இவங்களோட நம்ம எவ்வளோ மனதளவில் தியானம் அளவுல இணைக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து குரு பரம்பரையில் இணைக்கப்படுவோம். இது ரகசியம். அதனாலதான் அந்த 6 கோஸ்வாமிகளுடைய அஷ்டகத்தை பாடிட்டு இதை வந்து அவர்களுடைய கருணையை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களை பற்றி நம்ம பேசுறது. கோபால பட்ட கோஸ்வாமி எப்ப பிறந்தாருன்னா, நீங்க மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுனீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிடும். அதனால கேள்வி கேட்கும் போது மைக் ஆன் பண்ணலாம். 1503ஆம் ஆண்டு 1503ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீரங்கத்துல அவதரித்தார். இவர் வந்து இவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி விவரங்கள் வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல எழுதணும்னு பார்த்தார். ஆனா கோபால பட்ட கோஸ்வாமி எவ்வளவு பணிவானவர்னா அவருக்கு சொல்லிட்டார், கண்டிப்பா என்னை பத்தி நீங்க ஒரு வார்த்தை கூட எழுதப்படாதுன்னு. அப்படியும் அவர் எழுதிதான் ஆகணும். கோபால பட்டரை பத்தி அவர் எழுதாம இருக்கவே முடியாது. அவர் கண்டிப்பா சொன்னதுனால அவர் வந்து அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை எங்கிருந்து பிடிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி ரத்னாகரம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம். அதுல இருந்தும் சைத்தன்ய மகாபிரபு வாழ்க்கையில கண்டிப்பா வந்து தானே அவர் இவரும் அவருடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய லீலைகள்ல இவர் முக்கியமானவராச்சே. அதனால அதுல இருந்து நம்ம வந்து அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறோம்.
இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்போ ஸ்ரீரங்கம் போனார் அப்பத்துல இருந்து வாழ்க்கை இவருடைய வரலாறு நம்ம வந்து கேட்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு பிருந்தாவனம் போறதுக்கு முன்னாடியே தென்னிந்தியா யாத்திரை வந்திருக்கார். பூரியில இருந்து 6 வருடங்கள் தென்னிந்தியா யாத்திரை பண்ணார். அதுல 4 மாசம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்திலே தங்கியிருக்கிறார். ரொம்ப அதிகமான நாட்கள். ஸ்ரீரங்கம் வந்து பூலோக வைகுண்டம்னு எல்லாராலையும் போற்றப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்தலம். வைஷ்ணவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு ஸ்தலம். யாராவது கோவில் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது ஸ்ரீரங்கத்தை தான் குறிக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான இடம். அதனால நோட்ஸ் நீங்க தான் எழுதணும். இந்த லெக்சர்ல நான் இப்ப இதை கொடுத்துட்டு இப்ப இந்த யூடியூப்ல இது வந்து போட்டுருவேன். நீங்க திரும்ப கேட்டு நீங்க நோட்ஸ் எழுதிக்கணும். அவ்வளவுதான். சரியா? இது வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி உபன்யாசம் தான். நான் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் 6 கோஸ்வாமிகளை பற்றின விவரங்களை வந்து நான் நோட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு வகுப்பா கொடுக்குறேன். அதனால நீங்கள் வந்து இந்த வகுப்பை வந்து திரும்ப கேட்கலாம். இல்லை அதுல இருந்து குறிப்புகள் இப்பவே நீங்க எழுதலாம். எழுதி அதை படிச்சு அந்த தியானத்துல நீங்க இறங்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு சதுர்மாசியம் 4 மாசம் ஸ்ரீரங்கத்துல தங்கினார். அப்ப யார் வீட்டுல தங்கினார்னா அந்த ஸ்ரீரங்கத்தினுடைய தலைமை பூஜாரி வேங்கட்ட பட்டர் அப்படின்னு பேர். வேங்கட்ட பட்டர் வீட்டுல தான் தங்கினார். வேங்கடபட்டர். வேங்கட்ட பட்டர் என்றவர் வந்து கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியினுடைய அப்பா. அம்மாவை பத்தி எல்லாம் விவரங்கள் இல்லை. அம்மா இருந்திருக்காங்க, அவங்கள பத்தி விவரங்கள் இல்லை. இவருக்கு வந்து 2 தம்பிகள். வேங்கட்டப்பட்டவருக்கு 2 தம்பிகள். ஒருத்தர் வந்து பிரபோதானந்த சரஸ்வதி, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதினு ஒருத்தர் காசியில வருவார், அவர் வேற. இவர் பிரபோதானந்த சரஸ்வதி. பேர்ல வித்தியாசத்தை பார்த்துக்கணும். பிரபோதானந்த சரஸ்வதி. அவருடைய தம்பி திருமலை பட்டர். இவங்க எல்லாம் அந்த பூஜாரிகளுக்கெல்லாம் பட்டர்னு ஒரு இந்த துணை பெயர், ஒரு பட்ட பெயர் கிடைக்கும். அதனால வேங்கட்ட பட்டர் அவருடைய தம்பி பிரபோதானந்த சரஸ்வதி இவங்க எல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட உட்கார்ந்து உரையாடுவார்கள். சகஜமா கடவுளோட உட்கார்ந்து சகஜமா உரையாடுறது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஆனா இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கடவுளா காட்டிக்கல தானே, தன் ஒரு பக்தனாக உன்மத்தம் பிடித்த பக்தனா தான் இருக்கிறாரு. ஆனாலும் வசீகரம் இருக்கு பக்தர்களால. இந்த வேங்கட்ட பட்டர்லாம் பூஜாரின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இவர் கண்டிப்பா ஏதோ பெரிய பெரிய ஆள் தான், சாதாரண ஆள் இல்லை அப்படின்றது தெரியும். கடவுளா அப்படின்றத வந்து கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி உணர்ந்துட்டார். இவங்க உணர்ந்தார்களா இல்லையான்றதெல்லாம் வரலாற்றுல இல்லை. ஆனா மிக அதிகமான மதிப்பு கொடுத்தாங்கன்றது மட்டும் உண்மை. அப்போ அவங்க வேங்கட்ட பட்டரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பேசுவாங்க, நிறைய சகஜமா பேசுவாங்க. அப்போ ஒரு பெரிய உரையாடல் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல இருக்கு. அதை வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு உண்மையில அவங்களெல்லாம் பிடிக்குது. அதுதான் பிரபுரா துஷ்ட ஹைலாமன. அவர் மனசுல ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சாராம். ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு நல்ல ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதர் சேவையில ஈடுபடுத்தாங்க. அதனாலதான் பிரபுரா துஷ்ட ஹைலாமன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாசகம் வருது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல. அவர் வந்து அவர் ராதாகிருஷ்ணரை வழிபட்டாலும் இவங்க வந்து பெருமாளை வழிபடுறதுனால சரி ஏதோ ஐஸ்வர்ய பாவம், அது பேர் என்ன, ஐஸ்வர்ய பாவம். அந்த பாவத்துல அவங்க சரியா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மேல இவருக்கு ரொம்ப பிரியம் இருந்தது. அப்போ வந்து பிரியம் இருந்தாலும் உண்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மை நாராயணரை விட ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மேலானவர். கிருஷ்ணரே ஆதி ரூபம். நாராயணர் கடவுள் தான், முழுமுதற் கடவுள் தான். ஆனால் கிருஷ்ணர் தான் ஆதி, கிருஷ்ணர் தான் வசதி அப்படின்றத சொல்லாம இருக்கவே முடியல சைத்தன்ய மகாபிரபுவால. அதனால கிண்டலா வந்து வேங்கட்ட பட்டர் சொல்றாரு, என்ன உங்களுடைய தாயார் நாராயணனுடைய மனைவி லக்ஷ்மி கற்புக்கரசி. உலகத்துல யாரு கற்புக்கரசினா தாயார் தான். படிதாண்டா பத்தினின்லாம் பேர் வச்சிருக்காங்க. ஆனா எங்க கிருஷ்ணரோட வந்து ராசலீலை புரியணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களே, இது நியாயமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. எங்க கிருஷ்ணர் வந்து உங்க உங்க கடவுள், உங்க நாராயணர் கடவுள். எங்க கிருஷ்ணர் ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கும் ஒரு இடைச்சிறுவன். எதற்காக இவ்வளவு கற்புடைய லக்ஷ்மி எங்க கடவுளுடன் வந்து நடனமாட விரும்பினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன் வைகுண்டத்தை விட்டு தவம் இருந்து கட்டுப்பாட்டு விதிகள் எல்லாம் கடைபிடித்து
ராசலீலையில இறங்கணும்னு ஏன் அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னும் போது வேங்கடப்பட்டர் சொன்னாரு, நாராயணரும் கிருஷ்ணரும் ஒருத்தர் தானே, வேறு வேறு நபர் இல்லையே. லக்ஷ்மி தன்னுடைய கணவர்கிட்ட தானே போய் கணவரோட தான் நடனம் ஆடணும்னு விரும்பினாங்க. எனவே அதுல தவறு ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த ரெண்டு ரூபமும் ஒரே நபர் தானே தவிர வித்தியாசம், அதாவது ரூபத்துல வித்தியாசம் இருந்தாலும் நபர் ஒருத்தர் தானே. அதனால உம் இதுல தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஹ் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பதில் சொல்றார், லக்ஷ்மியின் மீது எந்த தவறில்லை என்பதை நான் அறிவேன். அவங்க அதிர்ஷ்ட தேவதையா இருந்தாலும் உலகத்தினுடைய மொத்த செல்வமும் யாருது? உலகத்தின் அனைத்து செல்வங்களும் லக்ஷ்மி தேவி தான். அப்படி இருந்தும் அவங்களால அதிர்ஷ்ட தேவதையாக இருந்தும் அவர்களால் ராச நடனத்துல போறதுக்கான அதிர்ஷ்டம் இல்லை. அதான் பாயிண்ட். ராச நடனத்தில் நுழைய முடியவில்லை. இது கிருஷ்ணரின் என்ன காரணம் அப்படின்றதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இது கிருஷ்ணரின் அந்தரங்கமான பக்தர்களுக்கானது மட்டுமே. இது நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம்? ராசலீலை என்பது கிருஷ்ணருக்குரிய மிக முக்கியமான பக்தர்களுக்கானது மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரத்துல இருந்து பார்க்கிறோம். அப்ப வேங்கடப்பட்டர் சொல்றாரு, என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு அல்டிமேட் தாய் யாருன்னா லக்ஷ்மி தான். அவங்களுக்கே ஒரு விஷயம் மறுக்கப்படுது அப்படின்னும் போது நான் எளியவன், என்னால இந்த மாதிரி ஆழ்ந்த லீலைகள் எல்லாம் பத்தி யோசிக்க முடியல, எனக்கு புரியல, அதனால என் மனசு கஷ்டப்படுது அப்படின்னு சரண்டர் ஆகுறாரு. கண்டிப்பா கஷ்டமாகும்ல. இப்ப உங்க அம்மாவை பத்தி யாராவது பேசுனாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அப்ப இவருக்கு தெரியுது சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக உயர்ந்த நபர், கடவுள். அதனால ஏதோ சொல்ல வர்றாரு, எனக்கு புரியல, என் நிலையில இருந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு பதில் சொல்றார், பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு பிரத்யேகமான குணாதிசயங்களை கொண்டவர். அவர் அனைவரையும் மாதுரிய உறவு மூலியமா கவர்ந்திருக்கிறார். நாராயணன் அப்படி கிடையாது. விரஜபூமியில அந்த மாதிரி உறவுகளுக்கான இடம் இருக்கு. அங்க ரசங்கள் இருக்கு. அங்க தாஸ்யம், சாக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம் இருக்கு. அங்க அந்த சாமானிய ரசம் கிடையாது, கடவுள் பக்தன் அது கிடையாது. தாஸ்ய ரசத்துல இருந்து எல்லா ரசமும் இருக்கு, 4 ரசம் இருக்கு. இந்த கருத்துல இந்த ரசம் அப்படின்னும் போது உறவு, ரசம்னா உறவு முறை, பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு முறை. அந்த உறவு முறையில கடவுள் கடவுள்ன்ற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை. கடவுள் கடவுளா இருந்தா இங்க அன்பு பரிமாற்றம் நடக்காது. அதை மட்டும் நல்லா அந்த இனிமையான உறவு, அங்க இனிமை இருக்காது, பயபக்தி வந்துடும். அதுதான் வைகுண்டத்துல இருக்கு. ஒரு பயபக்தி வந்த உடனே அவர் கடவுள், நம்மளாம் தொண்டர்கள், அவ்வளவுதான் நிக்குது. ஆனா யோசனை பண்ணி பாருங்க, அந்த கடவுள் என்பவர் நம்முடைய நண்பன், நம்முடைய மகன், என்னுடைய காதலன் அப்படி இருந்தா அது வேற நிலை இல்லையா? கடவுளுக்கே தன் கடவுளா இருக்கிறத விரும்பல, பக்தர்களோட அந்யோன்யமா இருக்கிறதுக்கு விரும்புறார். இது ஒரு இனிமையான நிலை, அது இங்க இல்ல. அப்ப இந்த இடத்துல நிபந்தனையற்ற உள்நோக்கமற்ற பக்தர்கள் தான் இதுக்குள்ள போக முடியும். நம்ம சம்பிரதாயத்தினுடைய சிறப்பே இதான். இந்த சம்பிரதாயத்துல நம்ம இணைந்தோம்னா அங்கதான் அந்த இனிமைதான் நமக்கு கொடுக்கப்படும். நம்ம என்னதான் திருப்பதி பாலாஜி முன்னாடி போய் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பாடினாலும், பயபக்தியோட அவரை வணங்கினாலும், நம்ம சம்பிரதாயம் ராதா கிருஷ்ணரோட லீலையில இணையறது தான் நம்முடைய சம்பிரதாயம். நமக்கு மேன்மையானவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். அங்க ஆடல் பாடல் இனிமையான சங்கீர்த்தனத்தின் மூலம் பகவானை அடையிறது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளே. இந்த அன்புல நிபந்தனைகள் கிடையாது, இந்த அன்புல ஒரு உள்நோக்கம் கிடையாது, இந்த அன்புல பயமே கிடையாது. அங்க அங்க சாந்தரசம் மட்டும்தான் இருக்கு. வைகுண்டத்துல சாந்தரசம், பயபக்தி, தாஸ்யம் கூட இருக்கலாம். தாஸ்ய ரசம் ஒரு பயம் கலந்த மரியாதை கலந்த, அங்கு கடவுளாக அவர் வைகுண்டத்துல கடவுள். கோலோக விருந்தாவன்ல கடவுள்ல, நீ கடவுள், நான் உன்னை அடிக்கிறேன் அப்படின்னு இடைச்சிறுவர்கள். நான் உன் தோல் மேல ஏறி உட்கார்ந்துன்னு போறேன்னு சொல்லுவாங்க. அது சாக்கிய ரசம், நட்பு. நட்பு நண்பரை போய் கடவுளா சொல்ல முடியுமா? விளையாட்டு தான், கீழ்றது, அடிக்கிறது, எச்ச சாப்பிடுறது. காதலன் இன்னும் ஒரு படி மேல.
ஆனா இந்த இனிமையான பரிமாற்றங்கள்லாம் இங்க கிடையாது. சரியா? அதுல முக்கியமா நம்ம அம்மா லக்ஷ்மி பங்கு கொள்ளணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனால் தவம் கூட இருந்தாங்க. அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுடைய கணவர் தான் கிருஷ்ணர். ஆனால் இங்க அவங்க ரெண்டு விஷயத்த விட்டுட்டாங்க. தவம் இருந்தாலும் தான் லக்ஷ்மி அப்படின்ற அந்த அந்த ஐஸ்வர்யத்தை, ஏன்னா அனைத்து உலகத்துல இருக்கிற அனைத்து ஐஸ்வர்யம் அவங்களுது. கிருஷ்ணருடைய லீலையில இறங்கணும்னா எனது எதுவும் கிடையாது, அக்கிஞ்சனமான நிலை வேணும். அவங்களால அதை விட முடியல. நான் லக்ஷ்மி அப்படின்ற எண்ணத்தை விடல. சிவபெருமான் கூட அது உள்ள போனார், ராசலீலையில போனார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட பிருந்தாவனம், இஸ்கான் பிருந்தாவனத்துல போனீங்கன்னா ஒரு அழகான கோபி நிக்கிறாங்க. அந்த அங்க ஒரு கண்காட்சி இருக்கு. அந்த இவ்வளவு அழகான கோபியான நீங்க இப்படி திரும்பி பார்த்தா கழுத்துல பாம்பு இருக்கு. அது கோபேஸ்வர் மகாதேவ். இப்ப மகாதேவே வந்து ராசலீலையில போனனாலும் கோபிகளுடைய அனுமதியில, கோபிகளுடைய ஆஹ் திருவடிகளை பின்பற்றி போனாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம ராசலீலையில பங்கு கொள்ளணும்னா நம்ம குரு பரம்பரை 6 கோஸ்வாமிகள், அது கோபிகளுடைய திருவடிகளை பின்பற்றி போனோம்னா தான் அங்க என்ட்ரி. ஆஹ் லக்ஷ்மி தேவி அதை செய்யல. அதனால ஒன்று. இரண்டாவது, தான் லக்ஷ்மி என்ற உணர்வை அவங்களால விடவே முடியல. அதனால அங்க வந்து ராசலீலையில அவங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது அப்படின்றத தெள்ள தெளிவா சொல்லும்போது வேங்கட பட்டருக்கு புரியுது. இந்த உரையாடல்களை குழந்தையா 7 வயசு தான் கோபால பட்ட கோஸ்வாமி கூர்ந்து கவனிக்கிறார். நமக்கு நம்முடைய தெய்வம் இவர்தான். யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். அவருக்கு தெரியும் இவர் கடவுள்னு. சைத்தன்ய மகாபிரபு கடவுள் பக்த ரூபத்துல வந்திருக்கிறார் அப்படின்றது கோபால பட்ட கோஸ்வாமிக்கு தெரியும். அதுதான் இது வந்து இவர் இங்க பிறந்திருந்தாலும், எங்க பிறந்திருந்தாலும், ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவர் இணைக்கப்படுறது கௌடிய சம்பிரதாயம் தான். பிறப்புனால ஒருத்தர் எங்கன்னா இருக்கலாம், உயர்குடியில பிறந்திருக்கார். அது வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம்தான். ஏன்னா உயர்குடின்னும் போது அவங்க வந்து பரம்பரையாகவே அவங்க வந்து பிராமணர்களாக, அதுவும் பக்தர்களாக, வைஷ்ணவர்களாக, ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களா பிறந்தது நல்லதுதான். ஆனா அவருடைய நித்திய உறவு வந்து கௌடிய சம்பிரதாயம் தான். அவர் நித்தியமாக ஒரு மஞ்சரி. மஞ்சரி என்பது ராதாராணிக்கு வந்து அந்தரங்கமான சகிகள் உண்டு. அந்த சகிகளுக்கு உதவி புரியும் சகி, அவங்கதான் மஞ்சரின்னு சொல்றாங்க. இவங்க அனங்க மஞ்சரியாக இருந்திருக்கிறார். கோபால பட்ட கோஸ்வாமி இங்கதான் கோஸ்வாமி. அங்க அவருடைய நித்திய ரூபம் வந்து அனங்க மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்ப அதனால அவர் கண்டிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய சேவகனா ஆகிறதுக்கு தான் வந்திருக்கார். அப்ப இதெல்லாம் அந்த உரையாடல்லாம் கேட்டுட்டு 7 வயசா இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஆன்மீகம் தானே. அவர் வந்து புதுசா ஒண்ணு பக்தரா, நம்மள மாதிரி புதுசா இன்னைக்கு பக்தரா ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லையே, அவர் பக்தரே. அதனால அவருக்கு தெரியுது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் உடனே வர்றதுக்கு தோணிடுறாரு அப்ப 7 வயசுலயே. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு 4 மாசம் முடிஞ்சு போகுது, சத்துர்மாசியம் முடிஞ்சு அவர் கிளம்பலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அழறாரு கோபால் பட்ட கோஸ்வாமி. இவர் குழந்தை அழறாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 நாள் 4 நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துட்டு போறாரு. அப்ப இருக்கும்போது அவர் கனவுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஷியாம சுந்தர ரூபமாக கிருஷ்ணராக காட்சி அளிக்கிறார். கோபால பட்டருக்கு கிருஷ்ணராக காட்சி அளிக்கிறார். ஒரு பக்தருக்கு ஒண்ணா அவதாரம் காட்டுறார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் பிரசாதம் படைக்காம சாலகிராமுக்கு படைப்பான் பாருங்க. அவனுக்கு வந்து வராகராக அவதரம் தன்னுடைய தர்சனத்தை காட்டுவார். சந்த் காசியோட நரசிம்மரா காட்டுவார். அப்புறம் வந்து அஹ் சரூபம பட்டாச்சாரியாக்கு ஷட்புஜ மாதாஜி மாதாஜி கேட்கவே இல்லை, அந்த சரியா கேட்கல, விட்டு விட்டு வருது. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, இன்டர்நெட் சரியில்லைன்னு காட்டுது. இன்டர்நெட் சரியாயிடும். ஓ ஓ சரி. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பக்தருக்கும் பிரத்யேகமா காட்சி அளிக்கிறார். யார் யார் எந்தெந்த பாவனையில இருந்தாங்களோ அந்த பாவனையில கோபால பட்ட கோஸ்வாமிக்கு ஷியாம சுந்தரராக காட்சி அளிக்கிறார்.
அதை புரிஞ்ச உடனே கோபால பட்ட கோஸ்வாமி மறுநாள் காலையில எழுந்து ஓடி வர்றார். அங்க வச்சிருங்க. காலையில ஏஞ்சி ஓடி வர்றார். ஓடி வந்து நீங்க வந்து என்னை விட்டுட்டு போக கூடாது, நான் வரேன் உங்களோட அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அஹ், சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, நீ வந்து அதுவும் கனவுலே இப்ப ஓடி வரும்போது, இல்ல நீ இங்கதான் இருக்கணும், உங்க அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு அப்புறமா வான்னு சொல்லிடுறாரு. அதே கனவு அதுல வந்து ரெண்டு இது கொடுக்குறாரு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஒண்ணு, நீ வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வருவ, பெருசானதுக்கு அப்புறம் விருந்தாவனத்துக்கு வா, அங்க ரெண்டு மணிகளை சந்திப்பாயின்னு சொல்றாரு. மணிகள்ன்றது ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும். அவங்க வந்து என்னுடைய மனோவிருத்தி, என்னுடைய மன ஆசைகளை, அதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூதலே, நம்ம சொல்றோமா இல்லையா ரூப கோஸ்வாமியை பத்தி, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமயம் ததாதி சோபதாந்திகம். அந்த ரூப கோஸ்வாமி எப்பொழுது அவருடைய கருணையை எனக்கு கொடுப்பார்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம சொல்றோம். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய மன ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதில் தீவிரமாக இருந்தவர்கள் ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் டாப் தலைவர்கள். 6 கோஸ்வாமிகள்ல முதல் தலைவர் யாருன்னா ரூப கோஸ்வாமி, ரெண்டாவது யாருன்னா சனாதன கோஸ்வாமி. அப்ப அவர்களை நீ சந்திப்பாய், அவங்களோட சேர்ந்துரு, உன்னுடைய சீடர்கள் மூலம் உலகமெங்கும் கிருஷ்ண பக்தி பரப்பப்படும் அப்படின்னு சொல்லிடுறார். உங்க அம்மா அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் நீ வா பிருந்தாவனத்துக்குன்னு சொல்லிடுறாரு. அதனால இப்போ குருமுக பத்ம வாக்கிய, சைத்தன்ய மகாபிரபு வேற, கடவுள் வேற. அவர் சொல்றதுதான் கோபால் பட்ட கோஸ்வாமி கேட்டாகணும். அதனால அவர் பெரிதாகிற வரைக்கும், அவங்க அம்மா அப்பா அந்த உலகத்தை விட்டு போற வரைக்கும் அவர் ஸ்ரீரங்கத்துல தான் இருந்தார். அவருக்கு அவருடைய சித்தப்பா பிரபோதானந்த சரஸ்வதி நிறைய வந்து பிரபோதானந்த சரஸ்வதியினுடைய ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டுவார். அப்ப ஞாபகப்படுத்திக்கங்க, அவர் வேங்கட்ட பட்டர்னுடைய தம்பி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமியினுடைய சித்தப்பா அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் நீங்க. இந்த ஆகாய புஷ்பம் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆகாய புஷ்பத்தை பத்தி ஒரு ஸ்லோகம் வரும். இந்த உலகாய விஷயங்கள்லாம் வந்து நரகத்தை போன்றவை, ஆகாய புஷ்பத்தை போன்றவை, ஆகாயத்துல தாமரை எல்லாம் வராது இல்லை அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அந்த ஸ்லோகம் பிரபோதானந்த சரஸ்வதி தான். அந்த பிரபோதானந்த சரஸ்வதி தான் கோபால பட்ட கோஸ்வாமியினுடைய குருவாக இருந்தார். சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை யாராவது சொல்லி தரணும், அவர் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். சாஸ்திரங்கள், ஸ்லோகங்கள், சமஸ்கிருதம் எல்லாமே. கோபால் பட்ட கோஸ்வாமி வந்து அந்த வேதம் எல்லாம் படிச்சவர். ஏன்னா அவர் பிராமண குலத்துல பிறந்ததுனால அவருக்கு வந்து அந்த குருகுல கல்வி வந்து முறைப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால பிற்காலத்துல வந்து அவர் இலக்கியங்கள், வேத இலக்கியங்கள்ல மொழிபெயர்க்கிறதுலையும் சரி, புத்தகங்கள் எழுதுறதுலையும் சிறந்தவராக இருந்திருக்கிறார். அப்புறம் அவர் பக்தி ஞானம் எல்லாம் நிறைந்தவராக இருந்தது. அவருக்கு வந்து பூரி வந்துடணும் ரொம்ப ஆசை. யாருக்கு? கோபால பட்டருக்கு. ஆனா வர முடியல. ஏன்னா கட்டளை, சைத்தன்ய மகாபிரபு கட்டளை கொடுத்துட்டாரு, அம்மா அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அப்படியே காத்துட்டு இருக்கிறார். அதே சமயத்துல அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து சேவை புரிகிறார். காலம் வந்தது, அவர் வந்து விருந்தாவனம் போறார். அவரு பூரி அனுமதி இல்லை, பூரி வர சொன்னா தான் போக முடியும். ஒரு நேரா விருந்தாவனம் போறார். விருந்தாவனத்துல அவர்களோட ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமியை தன்னுடைய தலைவர்களாக, குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க சொல்றபடி நடக்கிறார். இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு இவர் போய் சேர்ந்தாரா இல்லையான்னு ஒரு கவலை. கடவுள் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், இருந்தாலும் ஒரு கடிதம் எழுதுறார். அந்த கடிதத்துக்கு அழகான பதில் வருது. இங்க கோபால பட்ட கோஸ்வாமி வந்துட்டாரு, அவர் மிக சிறந்த வைஷ்ணவர், தங்களுடைய ஸ்ரீரங்க லீலைய இங்க எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. இங்க இருக்கிற அனைத்து பக்தர்கள், லோகநாதர், பூகர்பர், காஷீஸ்வர பண்டிதர், பரமானந்தர், கிருஷ்ணதாசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழுமி இருக்கும் அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் அவர் சொல்றாரு. அதனால அவருடைய சங்கத்துல நாங்கெல்லாம் சிறப்பாக இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ரூப கோஸ்வாமி பதில் கடிதம் எழுதுறார். உடனே அதுக்கு திரும்பியும் கடிதம் வருது. இதுக்கெல்லாம் யாராவது நடந்து போயிட்டு வந்திருக்கணும். யாராவது அதுக்கு 1 மாசம் ஆயிருக்கலாம், 2 மாசம் ஆயிருக்கலாம். மிக நீண்ட லீலைகள் தான். அப்ப திரும்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு
கடிதம் அனுப்புறார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கடிதம் அனுப்புறார். அதுல சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கோமண துணி அனுப்புறார் கிஃப்டா கோபால பட்ட கோஸ்வாமிக்கு. அது மட்டும் இல்லாம சின்ன சின்னதா பரிசு பொருட்களை அனுப்புறார். அனுப்பிட்டு தான் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் அனுப்பிட்டு அதுல வந்து ஒரு முக்கியமா ஒரு மேஜையை அனுப்புறார். ஒரு கட்டை கட்டையில செய்யப்பட்ட ஒரு 10க்கு 12 இன்ச்சு உயரமான ஒரு சின்ன மேஜை. அந்த மேஜை இன்னைக்கு கூட நீங்க ராதாராமன் கோயில்ல பார்க்கலாம்னு சொல்றாங்க. அடுத்த முறை பிருந்தாவனம் போய் ராதாரமணன் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்க நீங்க கோபால பட்ட கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்த அந்த மேஜை இருக்குதான்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. அப்ப இதெல்லாம் வந்து பொக்கிஷமா வச்சுக்கிட்டார். யோசனை பண்ணி பாருங்க, கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு gift தராருன்னா, நமக்கு ஆன்மீக குரு ஏதாவது சின்ன gift கொடுத்தா கூட அதை அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? நான் வச்சிருக்கிறேன். அத மாதிரி அவருக்கு கோபால பட்ட கோஸ்வாமிக்கு கடவுளே அவரு பயன்படுத்துற விஷயங்களை கொடுக்குறாருன்னும் போது ஆனந்தம் தான் ஆனந்தம், அவ்வளோ பேரானந்தம் ஏற்படுது. அதெல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கிறாரு. இந்த மனையை மட்டும் நீங்க போனீங்கன்னா பாருங்க, நானும் போனேன்னா பாக்குறேன். அவ்வாறாக கோபால பட்ட கோஸ்வாமி இந்த மாதிரி ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி கீழே இருந்தார். ஆனால் உண்மையில பார்க்க போனா கோபால பட்ட கோஸ்வாமியினுடைய ஞானம் வந்து ரொம்ப அதிகமானது. சனாதன கோஸ்வாமி ஒரு புக்கு எழுதினார். அந்த புக்கு பேரு ஹரிபக்தி விலாசம். அதை வந்து சில பேர்லாம் சொல்றாங்க கோபால பட்ட கோஸ்வாமி தான் எழுதினாருன்னு சொல்றாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க இல்ல சனாதன கோஸ்வாமி, அல்டிமேட்டா சனாதன கோஸ்வாமி தான் அந்த புத்தகம். ஆனா அதை வந்து பிழை திருத்தம்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாருங்க, எடிட்டிங் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம். எடிட்டிங் பண்ணாம எந்த புத்தகமும் வர முடியாது. யாரா இருந்தாலும் சரி, நீங்க மிகப்பெரிய ஞானியாக இருந்தாலும் ஒரு புத்தகம் எழுதுறீங்கன்னா அது பிழை திருத்தத்துக்குன்னு ஒரு குழு இருக்கும். 7 பேர் குழு. அந்த 7 பேர் குழுல இவர் வந்து முக்கியமான ஒருத்தராக இருந்து ஹரிபக்தி விலாசத்தை வந்து எடிட் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோபால பட்ட கோஸ்வாமி தான். அதுல நம்ம சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ஒரு உள்ளுக்குள்ள அவர் சனாதன கோஸ்வாமியும் உயர்ந்த பிராமண குலத்துல பிறந்தவர் தான். ஆனால் அந்த இஸ்லாமிய மன்னரிடம் வேலை செஞ்சதுனால தங்களை வந்து தாழ்ந்த குலமா அவர் நினைச்சுப்பார். அதனால நான் சொல்றதை விட சனாதன கோஸ்வாமி அவர் நினைச்சார், நான் சொல்றதை விட கோபால பட்ட கோஸ்வாமி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இருந்து வந்தவர், அவர் சொன்னா வெயிட்டேஜ் அதிகமா இருக்கும், அதனால அவர் தான் அப்படின்னு அவர் சொன்னதாகவும், பொதுவா ஒரு கன்க்ளூஷன் என்னன்னா இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கு அப்படி ஒரு கருத்து இருக்கு, என்ன கருத்து? 2 பேரும் சேர்ந்து எழுதுன்னு தான் ஹரிபக்தி விலாசம். அவ்வளவுதான். ஹரிபக்தி விலாசத்துல சனாதன கோஸ்வாமிக்கு எவ்வளவு பங்கு இருக்கோ அவ்வளவு பங்கு கோபால பட்ட கோஸ்வாமிக்கும் இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இறுதி முடிவு. அப்புறம் ஆன்மீக சடங்குகளை பற்றி சத்கிரியா சார தீபிகா ஆன்மீக சடங்குகள் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? ஆர்த்தி எப்படி பண்றது, பகவானுக்கு வந்து ஆடை அலங்காரம் செய்யறது எப்படி, பகவானுக்கு இந்த நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்கள், யஜ்யம் பண்ணும்போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்கள், இதெல்லாம் ஆன்மீக சடங்குகள். அதெல்லாம் இந்த புத்தகத்துல இருந்தது. அதை தொகுத்தவர் வந்து கோபால பட்ட கோஸ்வாமி. அப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமியும் ஒரு பெரிய ஞானி. நம்ம அடுத்த வகுப்புகள்ல பார்க்கலாம் ஜீவ கோஸ்வாமியை பற்றி. அவர் எழுதின சத் சந்தர்ப்பம், அந்த சத் சந்தர்ப்பம் இஸ்கான்ல இப்ப பிரபல்யமா பாடமா நடத்தப்படுகிறது. அந்த சத் சந்தர்ப்பத்துக்கு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார். நல்லா கவனமா வச்சுக்கோங்க. சத் சந்தர்ப்பம் ஜீவ கோஸ்வாமி இது. அதற்கு முன்னுரை எழுதியிருக்கிறார் கோபால பட்ட கோஸ்வாமி. அடுத்து பில்வமங்கல டாக்கூரார் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு முற்காலத்தவர். அவர் வந்து கிருஷ்ண கருணாமிர்தம்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினார். அந்த புத்தகத்துக்கு உரை எழுதியிருக்கிறார். உரைனா பிரபுபாதர் எழுதுறாருல, மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை, அது மாதிரி உரை எழுதியிருக்கிறார். சோ இதெல்லாம் வந்து இவருடைய பெருமைகள். கோபால பட்ட கோஸ்வாமியினுடைய இலக்கிய முக்கியமானவை நிறைய எழுதியிருக்கிறார். கிரந்தங்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். இதெல்லாம் முக்கியமானவை. அடுத்தது அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த மிக முக்கியமான விஷயம், எப்ப அவர் பிருந்தாவனத்துல வந்தாரோ அப்பவே வந்து அவரை வந்து கோவிந்த தேவ் பூஜாரியா ஆக்க சொல்லி கனவுல வந்து சொல்றாங்க. அப்ப அவர் ரொம்ப நாள் கோவிந்த தேவுக்கு பூஜாரியா இருந்திருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை அவர் வந்து நேபாளத்துக்கு போறார். நேபாளத்துலதான் கண்டகி இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா?
நேபாளத்துக்கு போய் கண்டகி நதியில குளிக்கிறார். யாருக்கெல்லாம் பகவான் வரணும்னு யாரோ என்கிட்ட கூட சொன்னாங்க, நீங்க வந்து விக்கிரக வழிபாடுங்க அப்படின்ட்டு. உண்மையாவே அதுக்கு எனக்கு தகுதி வந்ததுன்னா பகவானே என்கிட்ட வருவார். நீங்களும் அதே நினைச்சுக்குங்க. அது யாராவது கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதனால பகவான் வந்துட்டாருன்னு இல்லை. அது வந்து ஆச்சாரியன் மூலமாக இல்ல. இப்ப பாருங்க, இப்ப இவர் வாழ்க்கையில நடந்த மாதிரி நடந்தா அது நான் விக்கிர வழிபாடுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு நான் எடுத்துக்கலாம். அதை தான் சொல்லணுன்றதுக்காக இது இந்த முக்கியமாக இந்த வரலாற்றை ஆழ்ந்து கவனிக்க வேண்டும் பக்தர்கள். கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி கண்டகி நதியில குளிக்கிறார். குளிக்கும் போது 12 சால கிராமங்கள் அவர் கைக்கு தானா வருது. ஆசையா எடுத்துன்னு வந்துடுறார். எடுத்துன்னு வந்து வணங்கும் போது அவருக்கு வந்து ஒரு எண்ணம் தோணுது. விருந்தாவனம் வந்துடுறார், வணங்குறார். இந்த சால கிராமங்களை வணங்குவதற்கான தகுதி எனக்கு இல்லை, இது மிகப்பெரிய தவறு, எனக்கு தகுதி இருக்குன்னு நினைக்கிறதே தப்பு. ஒண்ணு மட்டும் நல்லா நினைச்சுக்கணும், பக்தர்கள் நான் பக்தன்னு நினைக்கிறது தவறு, எனக்கு தகுதி இருக்கு ஒரு சில விஷயங்களை செய்யறதுக்கு தகுதி இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறதும் பெரிய அபராதம். அப்ப கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி நினைக்கிறார், எனக்கு தகுதி இல்லை, நான் எடுத்துன்னு போய் திரும்பியும் கண்டகியிலே விட்டுடுறேன்னு. கண்டகி எங்க இருக்கு, பிருந்தாவனம் எங்க இருக்கு, நடந்து போய் நடந்து வர்றார், போறார். போயிட்டு அந்த கண்டகி நதியில அந்த சால கிராமங்களை விடுறார். அந்த சால கிராமம் திரும்ப கையில வந்து உக்காந்துக்கிறாங்க. இப்படி விடும்போது நதியில விட்டுறாரு. தண்ணியில விழுந்தவங்க திரும்பி வந்து கையில ஏறிடுறாங்க. ஒரு குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து இப்ப டப்புன்னு புடிச்சுக்கோமே அந்த மாதிரி பிடிக்குதுங்க. திருப்பியும் விடுற அந்த மாதிரி 5 முறை நடந்திருக்கு. இப்ப ஒரு முறை தெரியாம வழிக்கு திரும்பி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்காகவே அவர் திரும்ப 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 விடுறாரு. அப்புறம் 5வது முறை வரும்போது தான் அவர் நினைக்கிறார், நிஜமாவே இவங்க எல்லாம் என்கிட்ட வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அன்போட திரும்பியும் பிருந்தாவனம் கொண்டாடுறாரு. அந்த 12 சால கிராமங்களை வணங்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் வந்து பட்டு பீதாம்பரங்கள், புல்லாங்குழல், முகுடம் எல்லாம் தங்கத்திலையும் வெள்ளிலையும் அப்படியே அழகழகா பகவானுக்குரிய அலங்கார பொருட்கள்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. இவர் இந்த வச்சுங்கிறது ஷாலகிராமுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? ஷாலகிராம்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியல, கல்லு தானே. அங்க ஒரு திலக்க தான் வைக்க முடியும், கண்ணு வைப்பாங்க, அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஷாலகிராமத்துக்கு. அதனால இவர் மனசுல ஒரு லேசா நினைக்கிறாரு, இவங்களே விக்கிரகமா இருந்திருந்தா எவ்வளவோ நல்லா இதெல்லாம் போட்டு அழகு பார்த்திருக்கலாமே, நானே சன்னியாசி இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல ஏங்குறாரு. அன்னைக்கு சாயங்காலமே அன்றைய நினைத்த அன்றைக்கு தினமே அந்த சால கிராமங்கள்லாம் ஒரு அழகான ராதாரமணராக 12 இன்ச்சுங்க, அவ்வளவு குட்டி, 12 இன்ச்சு அழகான ராதாரமணர். நீங்க போனீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல மிக முக்கியமான கோயில்ல ராதாரமணர் கோயில் முக்கியமான கோயில். அவருக்கே ஆச்சரியம் தாங்கல. ராதாரமணன் அப்படின்னு பேர் வச்சு ஆஹ் அவரை வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அதுக்கு பூஜாரி ஆயிட்டாரு. ஆஹ் பூஜாரி ஆயிட்டு பார்த்தா அங்க ராதா ரமணன் பேர் தவிர ராதாராணி கிடையாது. இப்ப வச்சிருக்கலாங்க, இப்ப ராதாராணி இப்ப வந்திருக்கிறாங்களோ என்ன தெரியல. அவர் வழிபட்ட காலகட்டத்துல ராதாராணி கிடையாது. ஒரு வெள்ளி முகுடம், அந்த கிரீடம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த கிரீடம் பக்கத்துல ராதாராணி சார்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ கோபாலபட்ட கோஸ்வாமிக்கு வந்து முக்கியமான சிஷ்யர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா ஒரு முக்கியமான சிஷ்யர். பாருங்க, சிவாஷ் டாக்கூர் வேற. நிறைய பக்தர்கள் ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியாரையும் சிவாஷ் டாக்கூரையும் கலந்துடுறாங்க. சிவாஷ் டாக்கூர் அப்படின்றவர் வந்து பஞ்சதத்துவத்துல ஒருத்தர். சிவாஷ் டாக்கூர், சிவாஷ் ஆங்கன், ஸ்ரீவாஷ் அது. இவர் ஸ்ரீனிவாஸ். ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாருங்க. இவங்க வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுலாம் கொஞ்சம், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நேரடி கனெக்ஷன் கிடையாது. ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா, நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர், இன்னும் ஒருத்தர் லோகநாதர். இந்த 3 பேரும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கால போயிட்ட பிறகு இருக்கிறவங்க. அப்ப கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியினுடைய சிஷ்யராக ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் இருந்திருக்கிறார். அவருடைய தம்பி கோபிநாத், இல்ல ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா ஒருத்தர் ஒரு சிஷ்யர், இன்னொரு சிஷ்யர் வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரியா. இந்த கோபிநாத் ஆச்சாரியா வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி. இப்ப கோபாலபட்ட கோஸ்வாமிக்கு அப்புறம் பூஜாரி வேணுமே ராதாரமணனுக்கு, அதனால கோபிநாத் பூஜாரியை வச்சிடுறாங்க. ஆனா கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியும் பிரம்மச்சாரி தான், கோபிநாத்தும் பிரம்மச்சாரி தான். இப்ப அடுத்து பரம்பரை போனோன்னு என்ன பண்றது? அதுக்காக கோபிநாத்துக்கு ஒரு தம்பி இருந்தார், அவர் பேர் தாமோதர தாஸ்.
அந்த தாமோதர தாசக திருமணம் செய்ய வச்சு அவர் மூலியமாக குழந்தைகளை வர வச்சு அந்த சம்பிரதாயம் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டு வருகிறது. இப்போ அந்த சம்பிரதாயத்துல வர்றவங்க தான் ராதாரமணனுக்கு வந்து பூஜை செய்வதாக சொல்லப்படுறாங்க. அப்போ இவ்வளவு சேவைகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு எப்பொழுதும் வந்து பகவானுடைய லீலைகளை பிரச்சாரம் பண்ணார். பகவானுக்கு வந்து புத்தகங்களை எழுதினார். மிக கடுமையான தவ விரதங்களை மேற்கொண்டார். கோஸ்வாமிகள் யாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாட மாளிகை கூட கோபுரங்கள்ல வாழல, மரத்தடியில் தான் வாழ்ந்தாங்க. பகவானுக்கு மிகப்பெரிய கோயில்களை கட்டினாங்க, மிகப்பெரிய பூஜை வழிபாடுகள் எல்லாம் செஞ்சாங்க. ஆனா தாங்கள் வந்து ஒரு கோமணத்துல தான், அந்த கோபினன்னு வருது பாருங்க பாடல்ல கூட, அவங்க வந்து ஒரு கோமணத்துல தான் வாழ்ந்திருக்காங்க, ஒரு துண்டுல தான் வாழ்ந்திருக்காங்க. எல்லா எல்லா பருவ காலங்களிலும் எளிமையா தான் இருந்திருக்கிறாங்க. எந்த சாப்பாடுல இருந்து எந்த ஒரு விஷயங்களிலும் ஆடம்பரமே நீங்க பார்க்க முடியாது ஆறு கோஸ்வாமிகள்ல. அப்படி இருந்து அவ்வளவு எளிமையா இருந்த இந்த கோபால பட்ட கோஸ்வாமியினுடைய சமாதி ராதாரமன் கோயில்ல இருக்கு. நம்ம போகும்போது கண்டிப்பா அவரை வணங்க வேண்டும். அவரை வந்து ராதாராணியினுடைய தங்கையாக அனங்கமஞ்சரின்னு சொல்றாங்க சில பேர், சில பேர் குணமஞ்சரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியை வந்து குணமஞ்சரி அனங்கமஞ்சரின்னு சொல்றாங்க. அவரை இன்று நாம் தியானிப்போமாக. அவ்வளவுதான் கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியை பற்றின விவரங்கள் நான் சேகரிச்சது. நிறைய இருக்கலாம், என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு ஏற்ற விஷயங்கள் வந்து அவ்வளவுதான். பக்தர்களுக்கு ஏதாவது இதை பற்றி கருத்துக்கள், கூடுதல் கருத்துக்கள் இல்ல சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். மாதாஜி, மஞ்சரிகள்னா அதுல குண மஞ்சரிகள் நிறைய மஞ்சரிகள் இருக்காங்க மாதாஜி. மஞ்சரிகளுக்கு மீனிங் என்ன மாதாஜி? பூ பார்த்திருக்கீங்களா? பூ. ஆமா மாதாஜி. பூல பாத்தீங்கன்னா நடுவுல வட்டமா ஒண்ணு இருக்கும் பாருங்க, மஞ்சரிகள் தூளா இருக்கும் மஞ்சள். ஓகே மாதாஜி. அந்த மாதிரி இப்ப வந்து ராதாகிருஷ்ணர் நடுவுல இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள சுத்தி ஒரு லைன், அது ரெண்டாவது லைன், மூணாவது லைன் இருக்கு. அதுல முதல் லைன்ல இருக்கக்கூடியவங்க மஞ்சரிகள். ஓகே. முதல் லைன்ல இருக்கிறது கோபிஸ், அந்த 8 கோபி. அந்த 8 கோபிக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கோபி இருப்பாங்கல்ல, அந்த லைன்ல வரக்கூடியவர்கள் தான் இதெல்லாம் மஞ்சரிகள். அந்தரங்க சகிகள் தான். அதுலயே நிறைய இருக்கு, நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு. அது ரொம்ப அதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு தான் போயிருக்காங்க ஆறு கோஸ்வாமிகள். என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது, நான் தேவையான அளவு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறது, அவ்வளவு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இன்னொரு விஷயம் மாதாஜி, இதை கேட்க நினைச்சு மறந்துட்டேன். முக்கியமானது கேட்க நினைச்ச மறந்துட்டேன். மத்தவங்க கேட்கறதுக்குள்ள ஞாபகப்படுத்துங்க. யசோதா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடுறப்ப இந்த ஆறு கோஸ்வாமிகளை நினைவுபடுத்தி நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு பாயிண்டும் ரொம்ப எடுத்து நம்ம அவங்கள பின்பற்றி பக்தி செய்யணுங்கிறத நினைவூட்டுறதுக்கு கோடான கோடி நன்றி பகவானுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு கருவியா வச்சு உங்களை எங்களுக்கு கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி பகவானுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப 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 நினைவு கூர்ந்து இதை நம்ம மறந்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு மாடு அசை போடுற மாதிரி ஒவ்வொரு அடியிலும் இதை நினைவு கூர்ந்து இதை கொண்டு போறது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே மாதாஜி, இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் நீங்க ஒரு வாட்டி யாத்திரை போட்டு எங்களை கூட்டிட்டு போங்க மாதாஜி, நம்ம சவுத் பிருந்தாவனம் கூட்டிட்டு போன மாதிரி. குறிப்பிட்ட வேலை மட்டும் கூப்பிடுங்க, கூப்பிட்டு நம்ம அந்த இடம் எல்லாம் ரூபக சுவாமி இடம் எல்லாம் பிருந்தாவனத்துல பாத்துட்டு வருவோம். போடுங்க மாதாஜி, ஒரு வாட்டி கூட்டிட்டு போகலாம். சரி. பிருந்தாவன யாத்திரை மறக்கவே முடியாது மாதாஜி வாழ்க்கையில. ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கு நீ நினைச்சாலும். எனக்கு அதுக்கான உடல் ஆரோக்கியத்தை பகவான் தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த யாத்திரை மாதாஜி, நாங்க எல்லாம் உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்றோம் மாதாஜி. அவ்வளவு சக்தி வேணும் அதெல்லாம் எல்லாரையும் சமாளிக்கிறதுக்கு. ஒரு திட்டம் இருக்கு விருந்தாவனத்துக்கு. இந்த இதுக்கு போன மாதிரி ஒரு ஜபத்துக்கு மட்டும் 3 நாள் விருந்தாவன் போயிட்டு 3 நாள் விருந்தாவன்ல கோவர்தன் பக்கத்துல ஒரு அமைதியான இடம் இருக்கு. அங்கு வந்து நான் பயிற்றுவிச்ச ஒரு பெண், என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ இப்ப பெரிய ஆள்பா இஸ்கான்ல.
அவதான் ஆ கூப்பிட்டுட்டா, நீங்க வாங்க உங்களுடைய குழுவினர் எல்லாம் கூட்டின்னு வாங்க, இங்க தங்குங்க, பிரசாதம் கிடைக்கும், கோயில் இருக்கு, உங்களுடைய செமினார்லாம் அந்த அந்த ஜபா அந்த மாதிரி நம்ம இங்க பண்ண மாதிரி அங்க பண்ணலாம். ஓகே பண்ணிட்டு மாதாஜி. 3 வர்றேங்க நாள் மாதாஜி வந்து நாங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாங்க வர்றேங்க மாதாஜி. போடுங்க மாதாஜி, அந்த யாத்திரை எல்லாம் நாங்க ரெடி அப்படின்னு மாதாஜி. சொல்லிட்டாங்க. ஒரு மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. ம். நாம் பார்க்கலாம். இப்ப நான் அதுக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு தைரியம் வரல. ஏன்னா எல்லாரையும் அவ்வளவு தூரம் கூட்டின்னு போறதுக்கு அதெல்லாம் முடியுமா என்னால அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம். பகவான் என்ன இருக்காரு கிட்ட மாதாஜி. இங்க முடியும் எல்லாம் மாதாஜி. உங்களால முடியும் மாதாஜி. அல்ல முடியும் கிருஷ்ணர் மாதாஜி, நம்மளுக்கு பகவான் இருக்காரு கூட ஹெல்ப்புக்கு. கண்டிப்பா பகவான் முடிச்சுப்பாரு மாதாஜி. ஏன்னா பிருந்தாவனம் வந்து கார்த்திகையில போனாதான் நல்லா இருக்கும். ஆனா கார்த்திகையில ஏகப்பட்ட கூட்டம் இருக்கும். குளிரு குளிரு அதனால கூட்டம் யாத்திரை இருக்குல்ல. பார்க்கலாம். அவங்க சித்தம். இப்ப கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியே வேண்டிக்கலாம். ஏன்னா இதை கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கும் அவருடைய சமாதி ராஜாராமன்ல நாம இதெல்லாம் பார்த்துதான், நான் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஆனா பார்த்தா மறந்து 3 போயிடும் மாதாஜி, ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. 7 4 முக்கியமான வாட்டி கோயில்கள் இருக்கு. 4 வாட்டி பிருந்தாவனம் போயிருக்கேன், எல்லா சமாதியும் பார்த்திருக்கேன், ஆனா ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. ராதாராமன், ராதா கோபிநாத், முதல்ல ராதா மதன் மோகன், ராதா கோபிநாத், ஆஹ், ராதா கோவிந்த், இந்த 3 தான் முக்கியமான தெய்வங்கள். 7 முக்கியமான தெய்வங்கள் இது இந்த பகுப்புல நான் எடுத்திருக்கேன். அது ஆ பிரத்யேகமா போன முறை போனப்போ ஒரு பக்தர், அவரும் நானும் ஒரு சின்ன வயசுக்கார், நானும் போய் இந்த 7 கோயில்ல முக்கியமா பார்த்தோம். அதுல ராதா கோவிந்தர் மட்டும் எங்கன்னே தெரியல. யாருன்னா கைடு வச்சுதான் பார்க்கணும். நம்ம வந்து செலக்டிவா முக்கியமான சில கோயில்கள் மட்டும் போய் ஆழமா அங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு வரலான்றது மட்டும்தான் ஆசை. எல்லாத்தையும் ஓகே. எதுவுமே ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. ஞாபகம் இருக்க முக்கியமா மாட்டேங்குது, இதை மறந்து. மிக்ஸே பண்ணக்கூடாதுன்ற இடங்கள்ல போயிட்டு அங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு அந்த ஆச்சாரியனிடம் கருணையை கேட்டு வாங்கணும். இந்த 7 கோஸ்வாமிகளுடைய சமாதி கண்டிப்பா நம்ம வந்து இப்போ ரகுநாததாச கோஸ்வாமி இது நம்ம ராதா குண்டத்துல இருக்கு பாருங்க, அங்க போய் ஜெபம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு திட்டத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம். 6 கோஸ்வாமிகள் கிட்டயே வேண்டிக்கலாம், வேற வழியே இல்லை. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபிநாத். மத்தி கோபால்பட்ட கோஸ்வாமி பரம்பரை சொன்னீங்களே, இன்னொரு டைம் சொல்றீங்களா? அவங்க ஃபேமிலி இப்ப யாரு அதை மெயின்டைன் பண்றது? இப்ப சொன்னீங்க, நான் miss அவர் இல்ல, பண்ணிட்டேன். அவர் பரம்பரைன்னா அவர் தான் பிரம்மச்சாரியாச்சே. ஆமாமா, நீங்க அவருக்கு நெக்ஸ்ட் 2 ஏதோ சிஷ்யர்கள், சொன்னீங்க. முக்கியமான சிஷ்யர்கள் வந்து ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா, ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியா, கோபிநாத் பூஜாரின்னே பேரு. கோபிநாத் என்றவர் வந்து பிரம்மச்சாரி. அதனால அவரது பரம்பரை எப்படி போகும்? அதனால அவருடைய தம்பி ஆகிய தாமோதரர் அவரை திருமணம் செய்ய வச்சாங்க. திருமணம் செய்ய வச்சு அந்த குழந்தைகளுடைய சம்பிரதாயம் தான் வருதான் இப்ப. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். கேளுங்க. அந்த ராதா கோபிநாத் டெம்பிள் கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க மாதாஜி. நான் ஒரு வாட்டி போயிருக்கிறேன் மாதாஜி, 2 வாட்டி போயிருக்குது. ராதா கோவிந்தர் எங்க? மலை மேல. பிருந்தாவனம் போனீங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா, கோவர் மலை மேல இருக்கு மாதாஜி. ராதா கோவிந்த் நீங்க சொன்னீங்களே, ராதா கோவிந்த். ராதா கோவிந்தர் வந்து ஜெய்ப்பூர்ல தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்தான் ஒரிஜினல் டேட்டி. பிருந்தாவனம் சாரி, இது வந்து ராதா கோபால், ராதா மதன் மோகன். சனாதன கோஸ்வாமி இது சொல்றீங்களா? மலை மாதிரி இருக்கிறது வந்து ராதா மதன் மோகன், சனாதன கோஸ்வாமி. அது ஒவ்வொரு கோஸ்வாமிக்கும் கோயில் இருக்கு. ஒவ்வொரு கோஸ்வாமிக்கும் கோயில். இப்ப கோபால் பட்ட கோஸ்வாமினா ராதாராமன் ஞாபகம் வச்சுங்க. மத்த கோஸ்வாமி இதெல்லாம் பின்னாடி வரும்போது பாத்துக்குங்க. ஏன்னா சனாதன கோஸ்வாமி தான் அந்த மலை மேல போறது. மலை இல்ல, கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான். அங்க யாரும் போக கூடாதுன்னாங்க, நாங்க ஏறிட்டோம். எங்க இல்ல போலாம், 2 கோயில் இருக்கு மேலேயே, போலாம். ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி போலாம். அங்கதான் கிரந்த சமாதியும் இருக்கு. கிரந்த சமாதின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எழுதுனதெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு புரியாது இல்ல, அதனால அவங்க வெளியே உலகத்துக்கே காட்டாம வச்சு மூடிட்டாங்க. சாமானியமானவர்கள் எல்லாம் புரியாது இல்ல, அதனால வச்சு கிரந்த சமாதின்னு வச்சு மூடிட்டாங்க. அதை எழுதினாங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம், பொதுமக்களுக்கு எல்லாம் வேண்டான்ட்டு மூடி வச்சுட்டாங்க. சரியா? சங்கீதா அப்படின்றவங்க வந்து உங்க நம்பரை ஆட் பண்ண சொன்னீங்க. நான் என் நம்பரை போட்டிருக்கிறேன், நீங்க எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் கொடுங்க. இதுல உங்க நம்பர் தெரியல. ஓகே மாதாஜி, அனுப்பிவிட மாதாஜி. எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருங்க, நான் சேர்த்துறேன் உங்களுக்கு.
ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? பொதுவான கேள்விகள்? சரி, நம்ம அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை பாகவத வகுப்பில் சந்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ஸ கிருபா சிந்தித்யேவ பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேभ्यो நன்றி நன்றி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ நமः.